देखो जिथे तक अपोजिशन की गल है, मैं गल करा दिल्ली सरकार की या केजरीवाल साहब की, उन्होंने पहला तो बिल नूं लागू कर दिता, एक बिल नूं उन्हां चों, और उन्होंने स्टेटमेंट दी टीवी ते तुहाडे चैनल राहीं भी सुनिया कि वो कहते सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून ने ये कुछ हो नहीं सकता, लागू करने पैने। अज जो बिल पाड़ रहे हैं वो की दसना चाहते लोगों को, पंजाब की जनता, दिल्ली की सारे जिन्ने भी लोग आ, जिन्ने किसान ने, चाहे वो यूपी का किते दा, वो इन्हां दी असलीयत जान चुका है। ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अगर इन्हां दी नीयत साफ हुंदी जे किसानां दे प्रति ये हुंदे तो ये पहला ये बिल नूं लागू ना करदे, और ये पहला स्टेटमेंट ना दिंदे कि एक सेंटर के बिल ने, ये सवाए सियासत तो ड्रामेबाजी तो और कुछ नहीं। मैं तो पहला तुहानूं कह के हटिया, अगर केजरीवाल साहब इन्हूं जानते हैं तो फिर पहले इन्होंने सपोर्ट क्यों की? अगर ये ड्रामेबाजी, असी तो पहले दिन तो विरोध कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने तो असी अपने बिल पास किए, असी उन्होंने बिल तो मन्ने ही नहीं, असी तो बिल पास कर दिते। मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने हौसला दिखाया। जिथे तक पंजाब की किसानी की गल, चाहे पंजाब के पानियों की गल सी, उन्होंने स्पैशल अजलास सद के असी अपने नवे बिल पास किए, किसानी के हित च किए। ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने असलीयत में किसानों के नाल खड़ी है और किसानों के लिए काम किया। देखो मैं तुम पहला कह के हटिया, ये इलैक्शन, ये सारी पोलीटिकल स्टंटबाजी है। ये हरियाणा गवर्नमेंट अटल साहब बीजेपी की ये चाल है कि पंजाब ते हरियाणा के किसानों को आपस के लड़ाया जाए। ये फैसले जोड़े ने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट, ये जिन्ने भी ये फैसले ने कोर्ट के अंदर ने, जो कोर्ट फैसला करेगा वो देखा जाएगा। ये सियासतबाजी करनी, अज किसान अंदोलन चल गया तो असी SYL की गल कर दी, ये सारी स्टंटबाजी है। इत्थे तक कि हरियाणे के किसान भी जानते हैं कि ये सिर्फ स्टंटबाजी हो रही है, राजनीति हो रही है। इस गल्लां दे नाल किसान जथेबंदियों का कुछ कोई लेना देना नहीं। जो स्टंटबाजी कर रहे हैं वो किसान इस वेले सड़कों पर है, क्योंकि किसान मजबूर है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ BJP ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ड्रामेबाजी ਜਿਹੜੀ रोज़ हो रही है ये नहीं करनी चाहिए। इन्नी सर्दी है, बच्चे भैन उत्थे सड़कों पर बैठिया ने, उन्होंने बारे सोचना चाहिए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का सूबा जनरल सकत्तर सरमन सिंह पधेर बोलदा जी। आह साडा ਸਿੰਘੂ किंडली बार्डर है जिहड़ा दिल्ली के अंदर साडा मोर्चा जारी है। इस तरह पूरी दिल्ली के 4 सवेरे देश ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ मोर्चे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार देश ਨੂੰ गुमराह कर रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 2020 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੋਂਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਵਣਜ ਵਪਾਰ 2020 ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ APMC ਐਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਐਕਟ 2020 ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਖਾਦ, ਖੇਤੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਊਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੂਗਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਾ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਣੀਏ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 25 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੂਗਾ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਭਰਾਓ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬੋਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਰਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹਨਤ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰੋ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕੁਛ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਘਰ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ? 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੁਝ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 6-5 4-5 ਦਿਨ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡ ਭਨੋੜ
ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਦਾਖਾ ਚ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੋਨ ਉਹਦਾ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਐਲੀਅਸ ਜੱਸਾ ਐਲੀਅਸ ਮਨੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਐਮਬੀਡੀ ਮਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਲੜਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਲੈਣ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਸਕਰਨ ਉਰਫ ਮਨੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਪੀੜਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੜਿਆਣੀ ਪਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾਖਾ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਮੜਿਆਣੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਠੀ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਲੜਕੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 180 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 376D, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲੜਕੇ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ, 45% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ MSME ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। MSME 'ਚ ਕੋਈ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ EMPLOYE ਹੈ, ਜੇ 50% ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਆਇਰਨ ਔਰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਆਇਰਨ ਔਰ ਦੀ ਸਟੀਲ 4 ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਇਰਨ ਔਰ ਦੀ ਸਟੀਲ, ਇਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਇਰਨ ਔਰ ਦੀ ਸਟੀਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਰਨ ਔਰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਇਰਨ ਔਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੀਲ ਮਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਆਇਰਨ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ।
ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਵੇਸ਼ ਲਟਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।